Hello dear students. So in the last video, we talked of capacitors in series. You know, capacitors in series. Outane. So what happens if two capacitors C1 and C2? This is capacitor C1, so it should connect with the gap bidangilla, and this is C2. So capacitor andre plate should be of same size. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬರ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ the two plates should be of the same size, that you should remember. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1 ಅಂತ ಬರೋದು ಈ ಥರ ಬರೋದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1 ಅಂತ ಬರೋದು, ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0 marks. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ capacitor. So what is circuit symbol for capacitors? The two plates should be of same size. The two plates should be of same size. This is same size. So these are two capacitors C1 and C2. So what is the effective capacitance when they are connected in series? The effective capacitance in series CS will be equal to C1 plus C2. C1 plus C2. So this is the effective capacitance of two capacitors connected in series. Correct? Wrong. So what is the effective capacitance of two capacitors connected in series? 1 by CS, you should remember, is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So this you should remember. 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So if you take the LCM and take the inverse, so it becomes CS is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾನೆ? So these are the two formulae that you should remember. So when two capacitors are connected in series, CS will be equal to, ಅಥವಾ the reciprocal of the effective capacitance in series is equal to sum of reciprocal of individual capacitances that we have written in the notes. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ CS will be always smaller than the least of the two capacitors. ನೋಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ C1 1 farad ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So yesterday I have done C2 if it is 2 farad. So 2 farad. CS ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? CS will be equal to, ಹೌದಾ? So you can use directly this formula. CS will be equal to C1 C2 ಅಂದರೆ 1 into 2 divided by 1 plus 2. So that will be equal to 2 by 3. 2 by 3 farad. So 2 by 3 farad is some 0.66 farad. ಅಂದರೆ it is less than, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ C1 ಮತ್ತು C2 ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕದು? C1 is 1 farad, C2 is 2 farad. ಸೊ C1 is ಚಿಕ್ಕದು, ಬಟ್ ಈ CS ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ it is less than the given of two least capacitors. It is less than the least of the two given capacitors. That you should know about the capacitors in series. So now the next topic is capacitors in parallel. So it is also very important. You will ask for 3 or 5 marks. So effective capacitance of two capacitors connected in parallel. So capacitors in parallel. So what is the effective capacitance of two capacitors connected in parallel? So very important, ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ two capacitors, I will consider two capacitors connected in parallel. two capacitors connected in parallel. ಸೊ ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ 3 capacitors ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಸೊ ಐ ಮೇಡ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು C3 ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ C1 and C2. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ two capacitors connected in series. So this is connected to, this is grounded. So this is positive, connected to positive of the battery. ಹೌದಾ? So this is C1. This is capacitor of capacitance C1. This is capacitor of capacitance C2. So this is parallel combination. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್. ಇವಾಗ ಬರೆದಿರೋದು ಏನದು? ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ಕೇಳ್ದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗೋದು. ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಫ್ರಮ್ one point to another. So I will call it as point A, this is point B. So we can proceed from one point to one point, ಅಂದರೆ A point ಅಂತ, one point to another ಅಂದರೆ B point ಅಂತ, one point to another along different paths. ಎಷ್ಟು ದಾರಿ ಇದೆ A ಇಂದ B ಹೋಗಿ? ನೋಡಿ, there are 2 paths for going from A to B. ಹೌದಾನೆ? ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿ ಹೋಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್. ಈ ಪಾತಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಪಾತಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್
capacitors are said to be connected in parallel if we can proceed from one point to another along different paths. So if we can proceed from one point to another point along different paths, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇದ್ದರೆ, then we call it as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, parallel combination. Then we call it as parallel combination. ಹೌದಾನೆ? Consider two capacitors C1 and C2 connected in parallel. So let V be the potential difference applied across. So ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ apply potential difference of V. ಎಷ್ಟು potential difference apply ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? apply potential difference of V volt. So the potential difference applied is V. Across this combination I'll apply potential difference of V volt. V volt ಅಷ್ಟು potential difference apply ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೌದಾನೆ? So because of this potential difference, so you know capacitors are also called as condensers. ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟರ್. ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರ್ ಗಿಟ್ರ್ ಇರ್ತವೆ, ಸೊ ಬಾಂಬ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್, ರೈತರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಬಾಂಬ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸೊ ಬಾಂಬ್ ಆಗೋಣ, ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಆಗೋಣ, ಎರಡು ಬಾಂಬ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರು ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಬ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವು, ದೇ ಆರ್ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ capacitors, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ C2, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ C1 ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ C1 ಈಸ್ Q1. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಲೆ? Q1 ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ C2 ಈಸ್ Q2. ಸೊ ಎರಡರ ಮೇಲೂ Q1 ಮತ್ತು Q2 ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ Q1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಯು ನೋ Q ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CV. Therefore Q1 is equal to C1V and Q2 is equal to C2V. ಯಾಕೆ V1 V2 ಅಂತ ಬರೀತಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದರೆ ಯು ನೋ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂದರೆ C2 ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೋ C1 ಅಕ್ರಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಅಂದ್ರೇನು? ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ C1 ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ C1, ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ C2. ಆದ ಕಾರಣ VV ಅಂತಲೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು V1 V2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ Q1 is equal to C1V, Q2 is equal to C2V, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್, you know in series combination charge remains constant, but in parallel charges will be different. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ Q2 ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ? ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಯಿತಾ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ Q ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Q ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಪ್ಲಸ್ Q2. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಅದಾ? ಸೊ ಇವೇನು ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ? ಇಫ್ C1 ಆ್ಯಂಡ್ C2 ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ CP, ಇಫ್ C1 and C2, ಸೊ C1 ಮತ್ತು C2 ತೆಗೆದು ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಅವೆರಡದು ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅವನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ CP. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CP Q ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎರಡರ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡನ್ನ ತೆಗೆದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಒಂದೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟು ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? CP. ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೇಲೆ? Q ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ Q ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತವೆ? Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CV. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ Q ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CV ಬದಲು CP ಇಂಟು V. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್? ನೋಡಿ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್, ಆಯಿತಾ? Q ಬದಲು CP ಇಂಟು V, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q1 ಬದಲು C1V ಪ್ಲಸ್ Q2 ಬದಲು C2V, ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ ಫೋರ್ V is common, we will take it outside. Therefore CP into V is equal to, so C1 plus C2 into V. So V is common, I have taken it outside. So V and V gets cancelled, ಸರಿನಾ? V and V gets cancelled, this V ಮತ್ತು V cancel ಆಗುತ್ತೆ. Therefore CP is equal to C1 plus C2. CP is equal to C1 plus
C2. So this is the effective capacitance of two capacitors connected in parallel. Cp is equal to C1 plus C2. ಅಂದರೆ equivalent capacitance of capacitors connected in parallel. Cp is the equivalent capacitance. Equivalent capacitance of capacitors connected in parallel ಏನಾಗಿದೆ, that is equal to ನೋಡಿ, this is equal to sum of individual capacitances. ಅವೇನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಹೌದಾನೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ C1 ಈಸ್ 1 ಫ್ಯಾರಡ್, ಸೇ C2 ಈಸ್ 2 ಫ್ಯಾರಡ್. ಆವಾಗ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾರಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? Cp ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ Cp ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಪ್ಲಸ್ C2 ಅಂದರೆ 1 ಫ್ಯಾರಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಫ್ಯಾರಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಫ್ಯಾರಡ್. ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದರೆ Cp ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ C1 ಮತ್ತು C2 ಯಾವ್ದಾರು ತಾಳೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ Cp ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ C1 C2 C3. C1 C2 ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು? C2 ದೊಡ್ಡದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಫ್ಯಾರಡ್. ಈ Cp ಏನಾಯಿತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ Cp ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್. ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇಫ್ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, C1 C2 ಈ ಥರ n, C3 C4 ಈ ಥರ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಇಫ್ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ Cp ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ Ci, ವೇರ್ I ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 to n. ಸೊ I 1 ಕೊಟ್ಟರೆ C1 ಪ್ಲಸ್ I 2 ಕೊಟ್ಟರೆ C2, 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 3, ಈ ಥರ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಬರೀದು ಸೀರೀಸ್ಗೆ 1/Ci ಬರೀದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ Ci. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ Cp ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C1 ಪ್ಲಸ್ C2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ parallel combination of capacitors. ಹೌದಾ? So in the next video we shall see energy stored in the capacitor. That is also very very important derivation. Energy stored in the capacitor. So that is very very important derivation. In the next video we shall see. So continue ಮಾಡೋಣ. So ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬೇಡ. So it will take another 20 minutes. So not necessary. So I will post it in the next video. So I will send the notes of this and take it down. So also ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ವಿಚ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 2nd ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಎಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 3rd ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಟ್ಸ್ನ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಅದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ.